नमः रामानुजदया पात्रं वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनोत्समारम्भां नाथयामनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्तं कृतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्घ्रिमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्य विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्धामिडीनां यथात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरारिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவரம்பால் சேனை முதலி ஷடகோபண்ணாதமணி சீருயக் கொண்டான் மணக்கான் சென்றாம் ஆளவந்தார் குரு மாலாதர குருகை பிரார் கண்பானு திராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனும் வேட இவரில் அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபரிகளாளர்த்தம் திருவடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பலங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விசுஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஜாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவியவன் பருணன் என்னும் அருமனைகள் அந்தாதி செய்தாரடி எண்ணியப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சை கிடந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் இனத்தால எல்லாதிரைஞ்ச தனத்தாலும் ஏதும் கருவினைந்த ஸ்ரகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாடம் வணங்குகின்றே வாய்ந்த பெரும் ஸ்ரீலாட்சடகோபன் சந்தமில் வேடம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற ஆம் திகழும் சோலை முதலாங்கர் மண் புகழ்மிய ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரி நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகயற்கோன் யாழினிசை வைதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சொல்லணும். ಪುಟ 309 3, 7, 8ನೇ ಪಾಸುರ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು. 9ನೇ பாட்டு. கையும் திருவாளியும் ஆன அழகிலே தோத்திருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு சேஷபூதரன் அவர்கள் எனக்கு சுவாமிகள் ಎನ್கிறார். ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾದವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರೋನು, ಅವನು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ நம்மாழ்வார் ಹೇಳ್ತಾರೆ. குலம் தாங்குஷாரிகள் நாளிலும் கீழ் இழிந்து எத்தனை நலந்தான் இல்லாத செண்டாளர்களாயினும் வலம் தாங்கு சக்கரத்து அண்ணல் மணிவண்ணர்க்கு ஆள் என்று உள்கலந்தார் அடியார் தம் அடியார் எம்மடிகளே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕುಲಂ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸಕಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ ತಾಂಗ್ ಆಧಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಶಾದಿಗಳ್ ನಾಲಿನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಜಾತಿಗಳು 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕೀಳಿಳಿಂದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಎತ್ತನೈ ನಲಂತಾನ್ ಇಲಾದ ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೋ ಆ ನಿಕಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂಢತಮರಾದಂತಹ ಚಂಡಾಳರ್ಗಳಾಯಿலும் ಚಂಡಾಳರಿಗೂ ಚಂಡಾಳರಂತೆ ತೋರುವವರಾದರೂ ಕೂಡ
ವಲಂತಾಂದು ಚಕ್ರತ್ ಬಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಚಕ್ರವುಳ್ಳ ಅಣ್ಣನ್ சுவாமியாத மணிவண்ணக்கு நீலமணி வண்ணனாದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಳ್ ಎಂದು ಶೇಷಭೂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾರ್ಥಂ, ದಾಸಭೂತರಾದವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾರ್, ದಾಸಭೂತರು ಎಂ ಅಡಿಹಳ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಗುಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊತ್ತು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೀಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಜಾತಿನೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಏನ್ ಈ ಉದ್ದೇಶ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇವರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ಅಂತ. ಈ ರಾಮಾನುಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರಿನ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಅಂತ್ಯಜ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಕುಲದವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅದಿದೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ತೀರ್ಥದಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುವಂತ. ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಭಗವಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಭಗವಂತನೇ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಸವೈ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತ. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ? ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಮಾಡುದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಡ ಕೂಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮ ವಿವಾಹತ್ತಾலும் ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹತ್ತಾலும் உள்ள புலன்களை தரிப்பதான பிராமணாதியான 4 ஜன்மத்திலும் கீழே கீழே போய் எத்தனை இத்தியாதி அந்த ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡೈತ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಂ ಇಂದ್ರಿಕೆ ಇರುಪ್ಪಾರುಮಾಯ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟ್ವಾ ಸುವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ಸಂಕರಃ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಕೇಶಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯೋಃ. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೇನು? ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟರೆ ಅವಳ ಕುಲವೇ ಪೂರ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದವರು ಏನು, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಗಂಡು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೀತೆ ರಾಮನಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಹತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆನವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ರಮಿಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಾಹದ್ದು. ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಇದೇನಿದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಏನೇನು ವಿಕೃತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಲೋಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅಂತ. ಅನುಲೋಮ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನೀಚ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷನಾದವನು ಕೆಳಗಿನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ, ಅಂಬಷ್ಟ, ಸೂತ ಕುಲದವನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಿಜತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ
ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಇಬ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಇವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಆ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, கீழ்நதி கீழே கீழே போய் எத்தனை ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮத்துக்கு அடைத்த ஞான விரத்தமென்றிக்கே இருப்பாருமாக நாம் செண்டாளர் என்றால் நோக்காதே கோமா போல அவர்கள் தாங்கள் விளங்குமவர். இவர்கள் ஆகிலும் இவர்கள் உத்தேசராக்கைக்கு என்ன வழக்குறியுண்டு என்ன விருத்தவான்களன்றோ இவர்கள் என்று கை மேலே காட்டிக் கொடுக்கிறார். மேலே வலந்தாங்கு சக்கரம் இத்தியாதி வடிவாய் நின் வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மக்களையும் பல்லாண்டு என்ன வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆடியும் பல்லாண்டு என்னுமா போல இவரும் கீழ்பாட்டிலே திருமார்பனை என்றார். இங்கே வலந்தாங்கு சக்கரம் என்றார். வலவருகை தரிக்கப்பட்ட திருவாளியை உடையனாய் அதுக்கு ஆச்சரியமான நீலமணி போல சமகரமான வடிவழகை உடைய சர்வாதிகனுக்கு ஆளென்று ஸ்வரூப ஞானம் முன்பாக அடிமை செய்கையே பிரயோஜனம் என்றிருக்கும் அவர்களுடைய அடியார் எனக்கு சுவாமிகள் என்கிறார். விருத்தவான் அபிமானத்திலே ஒதுங்கும் இதுவே இதே வேண்டுவது அவர்கள் அவனிலும் ಉದ್ದೇಶ್ಯರಾವರ್ಗಳಿದೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕುಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮ ವಿವಾಹದಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾದ್ದು ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ, ಕ್ರಮವಾದ ವಿವಾಹ, ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಕುಲಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ 4 ವರ್ಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತನೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಡತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಾಗಿ ನಾವು ಚಂಡಾಲರು ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರುಗಳು ತಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವವರಾದರೂ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇವರುಗಳು ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೃತ್ತವಾನ್ಗಳಲ್ಲವೋ ಇವರುಗಳು ವರ್ತುಲವಾದ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲವೋ ಇವರೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ವಲಂತಾಂಗು சக்கரமித்யாதி வடிவாயின வலமார்பினில் வாழ்கின்ற ಮಂಗೆಯು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಅಂದ್ರೆ ವಡಿವಾರ್ ಶೋಧಿ ಬಲತ್ತರೆಯಂ ಸುಡರಾಳಿಯಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ನುವಂತೆ ಇವರು ಸಹ ತಿರುಮಾರ್ಬನೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಲಂತಾಂಗು ಶಕ್ಕರಂ ಎಂದ್ರು. ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಸಮಹರವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಸರ್ವಾಧಿಕನಿಗೆ ಆಳೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವವರ ದಾಸರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ವೃತ್ತವಾನನ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದದ್ದು, ಅವರುಗಳು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ದೇಶರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯನ್ನ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಂಡಾಲರಿಗೂ ಇವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೀಳು ಇದರವರೆಗೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಶ್ರಯಣ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಏನು ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ ಅವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೀಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು. ಅವನ ಜಾತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈಗ ಸಮಾಶ್ರಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಆನ್ ಪಾರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನ ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇವರ ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ರಾಮಾನುಜ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಏನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊರ್ದು ಅಂತ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೋ? ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ. ಯಾರು 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 ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಅವರ ರೀತಿ ನಡತೆಗಳು, ಜೀವನದ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿರುಪಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್, ವಿದುರ, ಉಪಕರಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದೆಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ವಿದುರ ಯಾರು? ಅಣಿಮಾಂಡವ್ಯನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮಧರ್ಮ. ಅವನೇ ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ದಾಸಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದು ಅದರ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವಾರ್ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇವ್ರ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪವಿತ್ರತೆ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೊರಗಿಂದಾನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರು ಪೆರುಂಪುಲಿಯೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವೇದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಇವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭತ್ತದ ತೆನೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೈ ಉಗುರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣೇನ ಕರೀರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗದ ನಿಲ್ಸಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದ್ನ? ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡೋರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದೋ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ, ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಚಂದ್ರಿಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡರಿಂದ ರಾಜನಿಗೇನು ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಕೀಳು ಕುಲದಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಪ್ಪು, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ? ಕುಲ ಅಥವಾ ಕುಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ದಾಸರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದವರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ, ಪೂಜನೀಯರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸರಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಾದ್ರು, ದ್ವಾದಶ ಉರ್ದುಕುಂಡ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಮಗನಿಗೂ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಂಟ? ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮಾನನೀಯರಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾಮೆಂಟಿನಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿರುಚಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 9ನೇ 10ನೇ ಪಾಶುರ, 10ஆம் பாட்டு. அவனுடைய அகடித கடனா சாமர்த்தியத்திலே தோற்றிருக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய சேஷத்துவத்தின் எல்லை நிலம் நான் என்கிறார். ಸಚ್ಶೂದ್ರನನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಇದನ್ನ ಅವನು ಅತಿಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರನ್ನ ತರನೋ ಇದ್ರ ಅಂತ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸತ್ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಕರ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ಮಾಡುವಂತ. 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಅವನ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತು ಪರವಶರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳ ಶೇಷತ್ವದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಾದ ಎಲ್ಲೆಯ ನೆಲ ನಾನು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಡನ್ ಚಡಗೋಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವ. 10ನೇ ಪಾಶುರ 10ಾಂ ಪಾಠ. அடியார்ந்த வையமுண்டு ஆலிலை அன்னவசம் செய்யும் படி ஆகுமில் குளவிப்படி எந்த பிரான் தனக்கு அடியாரடியார்த்தம் அடியாரடியார்த்தமக்கு அடியாரடியார்த்தம் அடியார் அடியோங்களே. 10ನೇ ಪಾಶುರ ಇದು. ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ அடி ಆರ್ಂದವயும் ಅಡಿ ಆರ್ಂದವயும் ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಸಿ ಆಲಿಲೈ ಒಂದು ಆಲದ ಚಿಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನವಶಂಶಯ್ಯಂ ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣವಾಗದಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮೈಂದಳಂದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನು, ನಾವುಗಳು ಏನಾರು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದು ಮಾಡಿ ಶಡ್ಡ ಸೋಪೇತವಾದ್ದು ಬಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ಪಚನವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಜಾಟರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ, ಜ್ಞಾನಮೇಳು ಮುಂಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ವಾತಾಪಿ ಕರೆದಾಗ ಹೋದ, ಈಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕರೆದಾಗ ವಾತಾಪಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಕಡಿದು ಹಾಡನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಸಿದ್ರು. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಭೋಜನ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಟಿಯ ವೇದದ ಸಂದೇಶ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ ಭೋಜನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಮತದವ್ರು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಬೌದ್ಧರು ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅತಿಯಾದಾಗ ಇವರು ಶ್ರಾದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಪದ ಇದೆ. ಉದ್ದಿನ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಅರ್ಥಹೀನವಾದದ್ದು, ಏನೇನೋ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ತೀರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಲೋಕದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಇದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಆಗದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವಾತಾಪಿ ಇಬ್ಬರು, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಮಸಿಕ ಪುರಾಣಗಳು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ, ಮೊಲದ ಮಾಂಸ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಂದು ಇವರ ಶರೀರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಯಾತನಾ ಶರೀರ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಕಚ್ಚು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನೋವನ್ನ. ಇದು ಅದರಿಂದ
ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಗಿ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವಃ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅವನ ನಿಯಮ, ಅವನ ನಿಯತಿ, ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲುಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇತ ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇತ ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗದಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಭಗವಂತ. ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೋ ಆಗ ಉಮಿಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಪಡಿ ಆದು ಮೇಲ್ ತನಗೆ ಉಪಮಾನವಾದುದು ಯಾವುದೊಂದು ಇಲ್ಲದಂತಿರುವ ಅವನಿಗೆ ಉಪಮ ಉಂಟು. ಅವನಂತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ನಿಸ್ಸಮ ವೇದಿಕ ಅಂತಹ ಕುಡವಿಪ್ಪಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಶುರೂಪವಾದ ಪರ್ವವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಎಂದ ಪಿರಾಂತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಡಿಯಾರಡಿಯಾರ್ಥಂ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದಾಸರಾದವರಿಗೆ ದಾಸಭೂತರಾದವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾರಡಿಯಾರ್ಥಮಕ್ಕೆ ದಾಸರಿಗೆ ದಾಸರಾದವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾರಡಿಯಾರ್ಥಂ, ದಾಸರಿಗೆ ದಾಸರಾದವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾರ್ ದಾಸರಾದವರು ಅಡಿಯೊಂಗಳೇ ನಾವುಗಳು. ಎಂದೆ ತಂದೆ 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 ತಮ್ಮೋತ್ತಪ್ಪನ್ ಏಳ್ಪಡಿಹಾಲ್ ತೊಡಗಿ 7 ತಲೆಮಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ಅವನ ಭಕ್ತ, ಅವನ ಭಕ್ತ, ಅವನ ಭಕ್ತ, ಅವನ ದಾಸ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವನು ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಭಕ್ತರ ದಾಸರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು ಅಂತ ಇವನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸನಾದವನು ಅಂತಾರೆ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. ಈಡು அடியாந்த வையமுண்டு அமுது செய்து முன்பே அடியிட்ட படியிலே இது தனக்கு படிக்குக்காறு கூறும் போராதத்தையிலே அமுது செய்கிறது. திருவடிக்கு ஆழவான பூமியை அமுது செய்து ஆளிலை அன்னவசம் செய்யும் ஒரு உபவனான அலந்தளரிலே அலந்தளரிலே உணவுக்கீடாக இடம் வலம் கொள்ளும் அமுது செய்தபடி ஜெரியாமே வழக்கை கீழ்ப்படவாய்த்து கிடப்பது எல்லாருக்கும் ஒக்குமே தந்தாம் ஜீவன ஹானி வாராமல் பரிஹரிக்கை. குழாழ்படுகை அவனுக்கும் ஒத்திருக்கிறபடி படியாதுமில் குளவிப்படி ஒப்பொன்று இன்றிக்கே ஒப்பொன்றும் இன்னிக்கே இருக்கிற பிழைத்தனத்தாலே யசோதா ஸ்தனந்தனயமும் ஒப்பன்று வடதள ஷாய்க்கு தொட்டில் நின்றும் தரையிலே விழுப்புகிறோம் என்று அஞ்சவறியாத பால்யமிரே அங்கு ஆளிலையில் நின்றும் பிரளயத்திலே விழுகிறோம் என்று அஞ்சவறியாத மௌப்தமிரே இங்கு எந்த பிரான் அந்த அகடித கடனா சாமர்த்தியத்தாலே என்னை தோற்பித்த உபகாரகன் அடியார் இத்தியாதி தம் ஈஸ்வரானாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று சேஷித்வத்துக்கு அவனுக்கு அவ்வருகில்லாதா போல சேஷித்வத்துக்கு தமக்கு அவ்வருகில்லாதபடி ஆதி நெல்லையிலே இருக்கிறார். ஐஸ்வர்யத்தை ஆசைப்பட்டவர்கள் தன்னோடு சஜாத்தியர் இளையத்தத்தை ஆசைப்பட்டு சத்திரியர்க்கு மேலே ஆசைப்பட்டு இந்திரபதத்தை ஆசைப்பட்டு பிரம்மாவின் அளவில் ஆசைப்படுமா போல இவரும் இவ்வருகிலையிலே ஆசைப்படுகிறார்.
இப்போதும் தம்முடைய இறைச்சிக்கு அவதியுண்டா இவ்வளவிலே நின்றால் அல்ல, சந்தஸில் இதற்கு அவ்வருகு போக வண்ணாமே நின்ற இத்தனையிலே. இப்படி வைஷ்ணவர்களை விரும்பினால் இது லௌகிகரோடு சேராதிருந்ததாகில் ஆழ்வார் விரும்பினத்தை விஸ்வசித்தோம் ஆகிறோம் என்று ஜீயர் அருளி செய்யும்படி. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅಡಿಯಾಂದ ವಯ್ಯಮುಂಡೆ ಭುಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಇದು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಭಾಗವೂ ಸಾಲದುದನ್ನಷ್ಟೇ ಅವನು ಭುಜಿಸಿದ್ದು. ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭುಜಿಸಿ ಆಲಿಲೈ ಅನ್ನವಶಂ செய்யும் ಒಂದು ಚಿಗುರಾದ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರವಶನಾಗಿ ಎಡಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭುಜಿಸಿದ್ದದ್ದು ಜೀರ್ಣಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ ಬಲಗೈ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರುವುದಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಬಾರದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಷ್ಟೇ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುವುದು ಅವನಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯ. ಒಡಿಯಾದ ಮೇಲ್ ಕುಳಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಅನುಪಮ ಅಸದೃಶ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಶು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಿಶುವಿನ ಪರ್ವದಿಂದ ಯಶೋದೆಯ ಶಿಶುವಾಗಿರುವಿಕೆಯೂ ಸದೃಶವಲ್ಲ ವಟಪತ್ರಶಾಹಿಗೆ, ವಟದಳಶಾಹಿಗೆ. ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಲು ತಿಳಿಯದ ಬಾಲ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡದಂತಹ ಬಾಲ್ಯ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ, ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಭಯವಾಗುತ್ತೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಾಲ್ಯ. ಆಲದೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂಜಲೂ ಬಾರದ ಮೌಗ್ಧವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಾಯಿ ಹಿಂದೆನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಎತ್ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೌಢ್ಯ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಬಾಲ್ಯ. ಆಲದೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಂಜಲೂ ಬಾರದ ಮೌಢ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿವೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮೌಢ್ಯ ಇದು, ಅಥವಾ ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಮೌಢ್ಯ ಇದು ಮುಗ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಗಲು ಕಂಡ ಇರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಆನಂದ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರೇ ಬೇಡ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ಮೌಢ್ಯ. ಎಂದಪಿರಾನ್ ಆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕನವನು. ಅಡಿಯಾರಿತ್ಯಾದಿ ತಮೀಶ್ವರಾಣಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸರ್ವಶೇಷಿ, ಅವನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಾನ, ಅವನು ದಾಸನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ತನ್ನೊಡನೆ ಸಜಾತೀಯರಾದವರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪದವಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿವರೆಗೂ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ ಇವರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಶೇಷತ್ವದ ಎಲೆಯನ್ನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸನ 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 ಉದ್ದುಕು ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೆದಾಸ ನಾನು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅವಧಿ ಉಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಲ್ಲ, ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ನಿಂತದ್ದಷ್ಟೇ.
ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವರುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಇದು ಲೌಕಿಕರೊಡನೆ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಜೀಯರವರು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ವಾಹ. ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ನಂಜೀಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯ ಪಾಶುರ ನಿಗಮத்தில் பாகவத சேஷத்துவ பிரதிபாதகமான இத்திருவாய்மொழியை அபியசித்தவர்கள் இப்புருஷார்த்தத்துக்கு விரோதியான சம்சாரத்தை கடப்பவர்கள் என்கிறார். ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದಂತಹ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರುಗಳು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಲಶ್ರುತಿ. 11ನೇ ಪಾಶುರ ಈ ದಶಕಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಪಾಶುರ. அடியோங்கு நோத்துவர் நீயாம் அன்றைவர்க்கு அருள் செய்த நெடியோனை தென்குருகூர் சடகோபன் கொத்தேவல்கள் அடியார்ந்த இலத்துள் இவை 10 அவன் தொண்டர் மேல் முடிவு ஆற கற்கிற்கில் சென்மம் செய்யாமையும் முடியுமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಅಡಿ ಓಂಗು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೂರ್ತುವರ್ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು 100 ಜನ 100 ಮಂದಿಯು ವೀಯ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐವರ್ಕು ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅರುಳ್ செய்த ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಡಿಯೋನೈ ಮಹಾಮಹಿಮನು ನಡಿಯೋನೈ ಮಹಾಮಹಿಮನನ್ನು ಕುರಿತು தென்குருகூர் ஷடகோபன் ದಿವ್ಯ ಕುರುಕಾಪುರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಕುತ್ತೇವಲ್கள் ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅಡಿಯಾರ್ದ ಸಕಲ ರಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ 1000 ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತೊಂಡರ್ ಮೇಲ್ಮುಡಿವು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಗಿದಿರುವಂತಹ ಇவை 10 ಈ ದಶಕವನ್ನ ಆದರದೊಡನೆ ಕರ್ಕಿರ್ಕಿಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ್ಮಂ ಜನ್ಮವು ಶಯ್ಯಾಮೈ ಪುನಃ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ஈடு அடியோங்கு நொத்துவர் வீயானம் பாண்டவர்களை அரக்கு மாடத்திலே அகப்படுத்தியும் சூதிலே தோற்பித்தும் வனவாசிகளை பண்ணுவித்தும் தாங்கள் புத்திரமித்ராதிகளாலே பல்கி ராஜ்யத்திலே வேர் விழுந்த துரியோதனாதிகள் நூத்து வரும் முடியும்படி அன்று அவர்களாலே நிரஸ்தரானவன்னு ஐவர்க்கு அருள் செய்த நெடியோனை. இரண்டது இடத்திலும் ஒக்கும் காணும் ஐவக்கருள் செய்கை. இங்கு திசை வலித்தெத்துகின்ற ஐவர்க்கருள் செய்தானிலே அங்கு ஐவர்களாலே எத்துண்ட ஐவர்க்கருள் செய்வான். ஐவர்க்கு இவர்களுடைய ஆனை குதிரை உள்ளிட்டவை அவர்கள் பறித்து கொள்ள எஸ்ய மந்திரி சகோப்தாச்சா என்கிறபடியே இழந்தவை எல்லாம் தானேயாய் நின்றான். நெடியோனை பாண்டவர்கள் காரியம் செய்து போகிறவன்றும் நாதிஸ்வஸ்தமனாக என்று அவர்கள் காரியம் ஒன்றும் செய்ய பெற்றிலோம் என்றிருந்தபடி தென்குருகூர் இத்தியாதி ஆழ்வார் பாகவத சேஷத்துவ பர்யந்தமான கைங்கர்யத்தை வாச்சிகமாக பண்ணுகையாலே அந்தரங்க விருத்தியாயித்து சர்வேஸ்வரனுக்கு அடியார்ந்த 1000 ருக்வேதம் போலும் பாதவத்தோக்ஷர சமஹா என்கிற ஸ்ரீராமாயணம் போலவும் பாதங்கள் பூர்ணமான 1000 அவன் தொண்டர் மேல் முடிவு. இதில் சர்வேஸ்வரனை சொன்ன விடங்கள் உபசர்ஜன கோட்டியிலேயே யாம் இத்தனை அறக்கற்கிற்கில் நெஞ்சிலே படியும்படி தர்க்கசக்தராகில் இதில் ஒரு பாட்டும் விழவிடாதே என்றும் சென்மம் செய்யாமே முடியும். பதிய சேஷத்துவ விரோதியான ஜன்மான்வயம் அரும்
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். திருவடிகளே சரணம். ಅಡಿಯೊಂಗು ನುತ್ತುವರ್ವೀಯ ಪಾಂಡವರುಗಳನ್ನ ಅರಗಿನ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಯೋ, ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿಯೋ, ವನವಾಸಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಯೋ, ತಾವುಗಳು ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು 100 ಜನಗಳು ತೀರುವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳಿಂದ ನಿರಸ್ತರಾದಾಗ ಐವರ್ಕ್ ಅರುಳ್ செய்த ನಡಿಯೋನೆ, ಐವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಇದು 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಶೈ ವಲಿತ್ತೇತ್ತು ಹಿಂಡ ಐವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ. ಐವರ್ಕ್ ಇವರುಗಳ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವರುಗಳು ಅಪಹರಿಸಲು ಯಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಚ ಗುಪ್ತಾಚ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಗಿ ನಿಂತನು. ನಡೆಯೋನೈ ಪಾಂಡವರುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಾ ಸ್ವಸ್ತಮನಃ ಎಂದು ಅವರುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಇದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಗತಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಅಭಯ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸದಾ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಮ ಪ್ರಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂಜಲಿಯ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾ ಸ್ವಸ್ತಮನಃ ಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದ್ದಂತೆ. ತೆನ್ಕುರುಹೂರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಳ್ವಾರು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ವಾಚಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ವೃತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಡಿಯಾಂದ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಋಗ್ವೇದದಂತೆಯೋ ಪಾದಬದ್ಧೋ ಅಕ್ಷರ ಸಮಃ, ಪಾದಬದ್ಧೋ ಅಕ್ಷರ ಸಮಹಾನ್. ಇದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಲಘು ಮಾತ್ರೆ, ಲಘು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ. ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತಂ ತ್ವಾಮಗ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಃ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಮಸಾ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಿಥುನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಬಾಯಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಮಂಗಳದ ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ. ಅನುಷ್ಠು ಛಂದಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಇದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಛಂದಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ, ಛಂದಸ್ಸು, ಕಲ್ಪ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಷಡಂಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಬರುವಂತ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಬದ್ಧೋಕ್ಷರ ಸಮಃ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದಂತೆಯೋ ಪಾದಗಳು ಪೂರ್ಣವಾದ 1000 ಅವಂತೊಂಡರ್ ಮೇಲ್ಮುಡಿಯೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಆರ ಕರ್ಕಿಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಕುವಂತೆ ಕಲಿಯಲು ಶಕ್ತರಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಶರವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಶನ್ಮಂ ಶಯ್ಯಾಮೈ ಮುಡಿಯು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಜನ್ಮ ಅನ್ವಯವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಅದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸಂದೇಶ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7ಾம் ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 3ಾம் ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8ாம் ತಿರುವಾಯ್ಮொழி பிரவேசம். தேர் கடவிய பெருமான் கனைகளல் காண்பதென்று கொள் கண்கள் என்று தம்முடைய கரணங்கள்
அவனை காண வேணும் என்று விடாய்த்தபடி சொன்னார். செய்யதாமரை கண்ணனில் ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಯ್ಯತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ ನಿಳಲು ಮೂಡಿ ತಾರುಮಾನ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಹಳೆ ಕಾಟಿ ಕೊಡುಕ ಅನಂತರಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾನ ಭಾಗವತಂ ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ பண்ணி தரிக்கே குடல் அன்பிற்கு பகவத் குணங்களுக்கு ஸ்மாரகமாய் கீழ் பிறந்த விடாய்க்கு உத்தம்பகமாய்த்து கீழே பாகவதருளடிய ஸ்வரூப நிரூபகத்வேன அவனையும் சொல்லித்திரேன். வேறொன்றற்காக புகழ்ந்தாலும் தன்னை ஒழிய புறம் போன்றுக்கு ஆளாகதபடி தன் பக்கலிலே துவக்கிக் கொள்ளுவத்தாயிரேன். பகவத் விஷயம் இருப்பது அத்தாலும் அபினிவேஷம் கரை புரண்டு என்றுகள் கண்கள் காண்பது கதானு சாட்சாத்கர வாணி சிக்ஷிஷா ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ஒரு நாள் ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು என்று மலவந்திக்கு மற்ற இந்திரியங்களும் விடாய்த்து ஓர் இந்திரியத்தினுடைய விருத்தியை மற்ற இந்திரியங்களும் ஆசைப்பட்டும் மற்ற இனிந்திரியங்களினுடைய விருத்தியை மற்ற இனிந்திரியம் ஆசைப்பட்டும் இனிந்திரியம் அல்லாத இந்திரியம் ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಂದ್ರಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಂ ஆசைப்பட்டும் அவை எல்லாவற்றினுடைய விருத்தியையும் தாம் ஆசைப்பட்டும் தம்மிலும் விடாய்த்த கரணங்களிலும் விடாய்த்த தாமமாய் சாமகாலத்திலே பகு பிரஜனனானவன் தன் பசிக்கு ஆத்தமாட்டாதே, பிரஜைகள் பசிக்கு ஆத்தமாட்டாதே அவத்தின் வாயில் சோத்தை தான் பறித்து ஜீவிப்பது, தன் வாயில் சோத்தை அவை பறித்து ஜீவிப்பதாய் என் பசிக்கு என் செய்கேன், என் பிரஜைகளின் பசிக்கு என் செய்வேன் என்னுமா போல தாமும் தம்முடைய கரண கிராமமுமாக நோவுபட்டு கூப்பிடுகிறார். காத்ரை சோகாபிகர்ஷிதை என்ற சிலர் பட்டினி கிடக்க சிலர் ஜீவிக்குமோ பாதி. இவ்வுடம்பை கொண்டு அணைய ஆசைப்பட்டு இவ்வாசையோட முடிந்து போய் இனி ஒரு சரீர பரிகிரகம் பண்ணி அவரை அனுபவிக்க இராமே ஆசைப்பட்ட இக்கரணங்களை கொண்டே நான் அனுபவிக்கும்படி பண்ணி தர வேணும் என்றாளிலே பிராட்டியும். அப்படி இவரும் நோவப்பட்டு ஆயுதங்களையும் ஆபரணங்களையும் அவற்றுக்கு ஆசிரியமான திருமேனியையும் குணங்களையும் சேஷ்டிதங்களையும் உடைய எம்பெருமானை காண வேணும் என்று முன்பு போல ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு ஆவிஷ்காராதிகளால் பட்டினை பரிஹரிக்க உண்ணாது என்னும்படி கேட்பாரெல்லாம் நீராம்படி பெருந்தானத்திலே பெருமிடறு செய்து கூப்பிடுகிறார். குஹேன சார்த்தம் தத்தைவ ஸ்திதோஸ்மி திவசான் குஹூனு. ஸ்ரீ குஹப் பெருமாளோட கூட பெருமாளை பிரிந்த விடத்தில் நின்றும் கால் வாங்க மாட்டாதே நின்றன இத்தே சுமந்திரன். அங்கு நின்றது 1-2 நாளாயிருக்கச் செய்தே பகூன் என்னான் என்றதாயிற்று. பிரிவாலே காலம் நெடுகினபடி ஸ்ரீ குஹ பெருமாளோட நிற்க காலம் நெடுகுவான் என்றும் இளகாழ்வானை கேள்வான். ஸ்மாரக சந்நிதியில் ஆத்தாமை இரட்டிக்குமிரே என்றருளி செய்தாராம். மேக குழாங்கள்காள் காட்டேன் மின் நும்மொரு என் உயிர்கது காலன் என்றாரிரே. சைதன்ய பிரசுதி துவாரமான கரணங்கள் விடாய்க்க யாவதென் ஆழ்வாருடைய அபினிவேஷாதிசயத்தை சொன்னபடி இந்திரியங்களும் தனித்தனியே சேத்தன சமாதியாலே விடாய்க்கும்படியாயிற்று. பகவத் விஷயத்தில் இவருக்கு பிறந்த வாசனை இதர விஷயங்களில் வாசனை விடாயை பிறப்பியான் என்றால் குணாதிக விஷயத்தில் சொல்ல வேண்டாரே. பகவத் விஷயத்தில் வாசனை பண்ணுகிறது சாதன புத்தியாவல்ல.
இத்தர விஷயங்களோபாதி இவ்விஷயம் ரசிக்க வேண்டும் என்று யா பிரீத்தி அவிவேகானாம். ஒரு இந்திரியத்தின் விருத்தியை இந்திரியாந்தரம் ஆசைப்படக்கூடுமோ என்னில் சக்ஷுஸ்ரவாக கண்ணாலே காண்பதும் செய்து கேட்பதும் செய்யானின்னதிர அதுவும் அவன் கொடுத்தது. அது நமக்கு தட்டென்ன அவன் தந்தால் ஒரு விசேஷத்திலே தன்னை அனுபவிப்பார்க்கு கொடா நின்றானிலே தம்மையே ஒக்க அருள வேண்டுகையாலே தூது செய்த கண்கள் கொண்டொன்று பேசித்தும் ஒளி இசைகள் கொண்டொன்று நோக்கி இரே அவன் தன்படி. அதாவது 6 கிண்ணகம் எடுத்தால் பல வாய்த்தலைகளாலும் போகச் செய்தேயும் கடலில் போம் அம்சம் குறைவத்து போமா போலே இவருடைய அபிநிவேசாதிசயம் இவருடைய ಕರಣಗಳಾಗಿರ ವಾಯ್ತಲೈಗಳಾಲೇ ಬೆಳಗಿರುತ್ತಿರಪಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು 8ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಇಂದಿನ 6ನೇ ದಶಕವಾದ ಶಯ್ಯತಾಮலை ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ತೇರ್ಕಡವಿಯ ಪೆರುಮಾನ್ ಕನೆಗಳಲ್ ಕಾಣ್ಬದೆಂದುಗಳು ಕಣ್ಗಳೇ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಆತುರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅವನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೋ, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರ, ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಇದ್ದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನೀನ್ ನೋಡದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಗಳಿದ್ಯಾಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಅಂತಿದ್ದ ಆಸರು. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯೂ ಅವನ ಕೈಕರಿಕೆ. ಚಿಕ್ಕ ವೈಕರಿಕೆ ಶಿವ ಮುರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವೋ ತಮಿಳೋ ಕನ್ನಡವೋ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹಾತೊರೆದಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀಳಲು ಅಡಿತಾರು, ಅದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ಅವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಂತಹ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಧಾರಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಯಿತು. ಈಗ ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಭಾಗವತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಭಾವೋದ್ವೇಗಿನ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದ ವೃತ್ತಾಂತನೋ ಇದನ್ನೋ ತಗೊಂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೋಧೆಯಂತಹ. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಾಗಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಭಾಗವತರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿತಷ್ಟೇ. ಭಾಗವತರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು. ಈ ಭಾಗವತರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಎಂದಿದ್ರು ಭಾಗವತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವಶವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾನೇ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಇರುವುದು. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರ್ ಗೋವಿಂದ, ಸೇರದೆ ಇರೋರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೋವಿಂದ. ಸಕ್ರ ಪೊಂಗಲ ಅಲ್ಲ ಅದು, ನೆನಪಾಗೋದು ಪಾಶದಕ್ಕೆ. ಸೇರದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗೋವಿಂದ ಅವನು. ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೋ ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದಲೋ ತನ್ನ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದಲೋ ಕಂಬರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋಳು ಕಂಡಾರ್ ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ್, ಕಾಲ್ ಕಂಡಾರ್ ಕಾಲೇ ಕಂಡ. ಆ ಕಣ್ಣು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಅದರಿಂದಲೂ ಅಭಿನಿವೇಶ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಎಂದು ಕಣ್ಗಳು ಕಾಣ್ಬದು. ಯಾವಾಗ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದು? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಾಹಪಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯವೂ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೂ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿನಿವೇಶವುಳ್ಳ ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾಹಪಟ್ಟ ತಾವೂ ಆಗಿ ಕ್ಷಾಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಹಸುವಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರದೆ
ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ತಾನು ಕಿತ್ತು ಜೀವಿಸುವುದು, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಅನ್ನವನ್ನ ಅವು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು, ನನ್ನ ಹಸುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಸುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗಿ ನೋವು ಪಟ್ಟು ಕೂಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಕಥಾಃ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಛಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯ ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ದಮ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಮೂಗು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು, ನಾಲಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಧುರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದದ್ದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನ ರೂಪ, ಕಿವಿಗೆ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಕಾಲುಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೈಗಳು ಅವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ. ತುಯೋ ಮಾಯ್ ಒಂದು ತುಯಿಲೆಡಪ್ಪಾಡುವಾನ್ ಮಾಯಾಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುದು. ಕಾಯನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತ್ರಿಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5+5 ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗಿ ನೋವು ಪಟ್ಟು ಕೂಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನು ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರಬೇಕು, ಮೊದಲು ವಾಸನೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ತುಳಸಿ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆ ಕೂಗಿಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಶೋಕಾಭಿಕರ್ಷಿತ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹಸುವಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಆಸೆಯೊಡನೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇರದೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾನೇ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೀತೆ ಹೇಳದ್ದಿದ್ನ ಈ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಂ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ, 4 ಶರೀರ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ ಪಡೆದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ 4 ರೂಪ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇವೆಯನ್ನ. ಯಾಕೆ 4 ಶರೀರ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ, 2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಶರೀರ ಆಗ್ತಾನೆ. 2 ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಏನದು ಬೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಸ್ನಾನ ವಸ್ತ್ರ ಧೂಪ ದೀಪ ನಿವೇದನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಚೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅದು ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ಆನಂದ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನಿದು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉತ್ಥಾಯ. ಏನು ಪ್ರೇಮದ ಅತಿರೇಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕರಣಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ ಬದುಕು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋ ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೋ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ದೂರೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇರದೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇವರೂ ನೊಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಗುಣಾವಿಷ್ಟಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಕೂಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರಿ. ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ತೀವ್ರತೆ ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿಯಾಳ್ವಾರೆ. ஊரிலேன் காணியில்லை உறவு மற்றொருவரில்லை ಕಣ್ಣನೇ ಕದರುಹಿಂದೆ ಅರಂಗಮ ನಹರುಳಾನೆ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಹೋಗುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಇದನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಕೂಗಿಳು. ಆ ಕ್ರಂದನ ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಗುಹೇನ ಸಾರ್ಧಂ ತತ್ರೈವ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ದಿವಸಾನ್ ಬಹೂನ್. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅಗಲಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾರದೆ ಗುಹನೊಡನೆ ಸುಮಂತ್ರನು ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯನವಾದ. ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆ ಆಯ್ತು, ಸುಮಂತ್ರ ಇನ್ನು ನೀನು ಹೊರಡು, ನಿನ್ನ ರಥ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನೀನು. ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಕಾಲದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಇನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಉದ್ದವ ನೀ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದುರನ್ನು ತಿಳಿಸು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದವನಿಗೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಂಡಾಡು. ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹೇಳೋದು, ವಿದುರ, ಉದ್ದವ, ಅಕ್ರೂರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಿಪ್ರಾಣ, ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವಂತ. ಮೀನು ಸಹಜವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದ್ರು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ವಿಲ ಸಾಯಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಗುಹನೊಡನೆ ಇರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಲವು ದೀರ್ಘವೇತಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ಕೇಳಲು, ಸ್ಮಾರಕ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪವು ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಮೇಹಕ್ಕುಗಳಾಳ್ ಕಾಟ್ಟೇನ್ ಮೀನ್ ನುಮ್ಮುರು ಎನ್ನುಯಿರ್ಕದು ಕಾಲನ್ ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಜ್ಜಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪಿಳ್ಳೈ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಂತ. ಹಾಗೆ ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರುಳಿಚ್ಛೆಯಿದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸನ್ನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಾಹ ಪಡುವುದು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಳ್ವಾರವರ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಸೃತಿ ದ್ವಾರಮಾನ ಕರಣங்கள் ವಿಡಾಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். மதுர கவியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருப்புரை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசிரோபங்க பஞ்சாந்த பராக்கிரமः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.